Sit comfortably, any of your comfortable position. Keep lengthening your spine, relaxing your shoulders, neck muscles, facial muscles. Gentle smile at your face. Gently close your eyes. Bring your attention to your breath. Keep observing your breath. Take 2 more long and deep breaths. Left hand, open your hand. Open your hand. Right hand in Nasika Mudra. Close your right nostril with your right thumb finger. Exhale completely from the left nostril. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Again, inhale from the same. 2, 3, 4. Close both the nostrils. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3, 4. Hold, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3, 4. Close both the nostrils. 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3, 4. Close both the nostrils. 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, 2, 3, 4. Close, 2, 3, 4. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Continue. No forceful inhalations and exhalations. Gentle inhale and exhale. ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేయలేకపోతే జస్ట్ 2 seconds హోల్డ్ చేసుకోండి. Just 4 inhale, 2 holding, 6 exhale. That is also fine. Keep doing, continue. Keep observing the inhalations and exhalations, that sound of the breath and the flow, the rhythm. Gentle inhalations and exhalations.
Final round, exhale from the left nostril. Relax closed eyes. Chin your hands and rub your palms. Separate heat between your hands. Gently place on your eyes. Slowly and gently open your eyes. Let's learn one more gratitude practice today. మనము ప్రతిరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగిన ఒక ప్రాక్టీస్ ఇంట్లో. ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హార్ట్ మ్యాజిక్. ఈ ప్రాక్టీస్ హార్ట్ మ్యాజిక్ is designed to actually increase the feel of gratitude exponentially, immediately. And it's very simple, focusing your mind on your heart and feeling the gratitude and the heart magic. Focusing your mind on your heart and feeling the gratitude. And saying the words thank you. Ultimately, it all comes down to saying the words thank you. And there was a research done on this particular concept. Experiment చేశారన్నమాట దీన్ని with people to feel gratitude in the heart and say thank you రోజులో ఇన్నిసార్లు. And the results were very astounding. ఏమి రిజల్ట్స్ వచ్చాయంటే వాళ్ళ హెల్త్ చాలా ఫెంటాస్టిక్ ఇంప్రూవ్ అయింది, ఇమ్యూన్ హెల్త్ పెరిగింది, వాళ్ళ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ హెల్త్ రిపోర్ట్స్ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి. హార్మోనియస్ అంటే హెల్త్లో హార్మోని వచ్చింది, అండ్ హార్ట్ హెల్త్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఓకే, అంటే ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదనుకుంటా, మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. స్ట్రెస్ లెవెల్స్ డౌన్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ ఈ ప్రాక్టీస్ అలవాటు అయిందంటే. స్ట్రెస్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్ అయిందంటే 90% అదే కదా, నేను నిన్ననో ఎప్పుడో మనం ఏదో మీట్లో మాట్లాడినాం, ఎయిదర్ విల్ బీ ఇన్ దట్ సర్వైవల్, ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫ్రీజ్ మోడ్ ఆర్ రెస్ట్ మోడ్. రెండిట్లో ఏదో ఒక మోడ్లోనే ఉంటాడు బయోలాజికలీ మనిషి. మనకు తెలియకుండా మనం ఎంతసేపు సర్వైవల్ మోడ్లో ఉంటున్నాము కాబట్టే ఈ హెల్త్ సమస్యలన్నీ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఆల్ ద లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ఆర్ బికాస్ without our knowledge we are spiking cortisol again, stress hormone, and maybe other enzymes or hormones related to stress. ఈ ప్రాక్టీస్ డెలిబరేట్గా రోజు మొత్తంలో మాటికి యూఆర్ రెగ్యులేటింగ్ దోస్ హార్మోన్స్. సో ఇట్స్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ప్రాక్టీస్. నౌ in the beginning it's not as simple as it's actually simple, but very simple. Okay, మేము ఇట్లా చేపెట్టుకుంటే అంటే అయిపోతుందా అంటే అలా కాదు. ఇట్ ఆల్సో నీడ్స్ ప్రాక్టీస్. ఓపెన్ యాడ్ మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు వరకు వచ్చినాము మెల్లమెల్లగా స్టేట్మెంట్స్ నేర్చుకొని ఇప్పుడు దాన్ని వాడుతూ లైఫ్లో కొన్ని మార్పులు తెచ్చుకునే స్టేజ్కి వచ్చారు కొంతమంది మీలో. అట్లా ఈ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా in the beginning, all the practices are no questions, very simple, but they have science connected to them.
అండ్ ఇట్ నీడ్స్ ప్రాక్టీస్. సో ఈరోజు మనము విల్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ దిస్ హార్ట్ మ్యాజిక్. ఓకే, చాలా సింపుల్ మెథడ్. ఇందులో మనం చేసేది ఏమంటే మీ మైండ్ని, యాజ్ ఐ మెన్షన్, యూ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ టు యువర్ హార్ట్, వేర్ ద ఏరియా వేర్ ద హార్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్. Best is to keep your right hand on your heart and do the practice. And usually closed eyes is strongly recommended whenever we practice gratitude. ఎందుకు ఆటోమేటిక్గా అంత అద్భుతమా ఏదైనా ఉంటే క- కళ్ళు మూసుకుంటాం కదా, అవునా? అంటే ఆ ఫీల్ మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్? మనకి ఏదన్నా వావ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అంత థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు మనం చేసేది, మన దేవుని దగ్గర పైన ఎందుకు, దేవునికి బాలకృష్ణ చెప్పినట్టు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడము. 90% వి సబ్మిట్ అండ్ వి క్లోజ్, వి ఫీల్ ద సేమ్ షుడ్ హ్యాపెన్ హియర్. ట్రై క్లోజింగ్ యువర్ ఐస్, ప్లేస్ your right hand on your heart and mentally say the words thank you. ఎందుకు ఫీల్ అవుతూ మెంటలీ సే ద వర్డ్స్ థ్యాంక్ యూ. దేనికోసం? నో, జస్ట్ లైక్ దట్. హార్ట్ మ్యాజిక్ అంతే అది. జస్ట్ లైక్ దట్, మెంటలీ ఫీల్ ద గ్రాటిట్యూడ్, ఫీల్ ద థ్యాంక్ఫుల్నెస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ రోజులో we should ensure now and then we are practicing this. అలా ఖాళీగా ఉన్నారో లేదా ఏదో వర్క్ చేస్తున్నారు, కొంచెం మధ్యలో గ్యాప్ లేదా ప్రాక్టీస్ ఇట్. అండ్ యూ షుడ్, అంటే అట్లీస్ట్ రోజులో కొన్నిసార్లు చేస్తాము. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ మీన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫీలింగ్ దట్ థ్యాంక్ యూ. అఫ్ కోర్స్ అది మీకు రాను రాను చేసే కొద్దీ వస్తుంది. అవును, నేను థ్యాంక్స్ ఫీల్ అవుతున్నానా లేదా అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది? నేను రైట్గా చేస్తున్నానా లేదా? బిగినింగ్లో ఫార్మల్గానే చేస్తే మొదలు పెడతాం, బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ రైట్గా చేస్తున్నానా లేదా? సైన్స్ ఏంటంటే మీ యొక్క ఆ ఫీలింగ్ డెప్త్ పెరుగుతుంది. ఆ థ్యాంక్ఫుల్ ఫీలింగ్ యొక్క డెప్త్ ఇనిషియల్కే రాను రాను నిజంగా గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అయ్యే టైంకి డెప్త్ పెరుగుతుంది. యూ విల్ ఫీల్ దట్ బ్యూటీ. అండ్ in some people it is even observed a feeling, tingling feeling around that area of your heart, I mean body, heart area lo, a tingling feeling. And wave of joy rushes through your body. అంతవరకు లేనిది అంతవరకు ఏదో జస్ట్ లైక్ దట్ ఉండేది. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, you will feel a rush of joy in the whole of your system. Some people might even experience tears and goosebumps. And expression would be a gentle, మన హిమాని మ్యామ్ జెంటిల్ స్మైల్ అంటారు చూడండి, ఆ జెంటిల్ స్మైల్ ఆటోమేటిక్గా ఫేస్ మీద ఉంటుంది. మ్యామ్, నేను అట్లా ఊరుకునే అంటే నాకు ఎలా దీన్ని నేను మార్చుకోవాలా? నాకు అది కొన్ని కొన్ని ఏళ్ళగా ఇదే. యా, టాపిక్ చూడండి ఆడికి వెళ్ళిపోయింది. యా, జెంటిల్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. ఎంత మంచి టాపిక్ మాట్లాడతా, జెంటిల్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. ఓకే, దట్ యూ విల్ ఆటోమేటికలీ ఫీల్. సో ఇవన్నీ మనం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మేము చేస్తే మాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అంటే అదేది
ఏదో ఫిల్మ్ లో బ్రహ్మానందంని ఇప్పుడు మీరు నిద్రలోకి పోతున్నారు పోతున్నారు అంటేనే డాక్టర్ అంటాడు, ఓవర్ యాక్షన్ వద్దు ఇంకా అంటే అంటే అప్పుడే గురక స్టార్ట్ చేస్తారన్నమాట. అంటే ఇంకా మనకు ఈడ ఇప్పుడే మీ కళ్ళల్లో నీళ్ళు రావడము, ఏడుపు ఇవన్నీ రాకపోవచ్చు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ప్రాక్టీస్ ఇట్. ద బేర్ మినిమం కుడ్ బి ద స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. It's really important. At some point, you will get tears. You should get tears at some point because out of experience we are telling. అంటే అట్లనే దారాలు కారిపోతాయని కాదు, యుల్ ఫీల్ ద టీయర్స్ ఇన్ యువర్ ఐస్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ ప్రాక్టీసెస్, హార్ట్ మ్యాజిక్. ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్గా మీ గ్రాటిట్యూడ్ని, అంటే మీ మైండ్ సెట్, గ్రాటిట్యూడ్, మీ ఫ్రీక్వెన్సీని చకాన్ షిఫ్ట్ చేసే మెథడ్ ఇది. ఏం దీనికి అద్భుతాలు ఏమి కూడా ఏం అవసరం లేదనమాట. అప్పుడు అనుకుంటే అక్కడ నుంచి గేమ్ బిగిన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 30 సెకండ్స్లో యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్. ఓకే, చలో లెట్స్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ టుడే విత్ క్లోజ్డ్ ఐస్. యా, ఫస్ట్ ఆల్వేస్ అఫ్ కోర్స్ ఈ దానికి మీరు ఒక డేలో ఉన్నప్పుడు అలా పెట్టుకొని గేమ్ మొదలు పెట్టేయచ్చు. బట్ నౌ దట్ యు ఆర్ in the first hour of the day, let's start with take some normal breath. Deep inhale, exhale, again inhale, exhale, with eyes closed, with your hand on your heart. Focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter అంటే ఇన్సైడ్ హార్ట్, అవుట్ సైడ్ బాడీ మీద ఫోకస్ చేసినారా, డజంట్ మ్యాటర్. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ స్పేస్ వేర్ యూఆర్ కీపింగ్ యువర్ హ్యాండ్. Mentally, don't need to speak the words, but mentally start saying the magic words thank you లోపల. Ensure that your breath is slow, deep,
Yes, you can gently open your eyes. See how to apply this. Yeah, as I mentioned, general గా కూడా అప్లై చేయొచ్చు without any specific reason. Just any part of the day you're applying this. This will have a very big effect on your happiness. ఆ రోజు మొత్తంలో మీకు తెలియని ఒక జాయ్ రావడానికి చాలా ఫెంటాస్టిక్ హెల్ప్ అవుతుంది. యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకే? అండ్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ వే is have a list of the things you desire. అండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ మనం విజన్ బోర్డ్లో కూడా ఉన్నాయి, మీకు చాలా మీరు లిస్ట్ చేసుకున్నారు. లేదు జస్ట్ ఆన్ ఇన్ ఏ పేపర్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఫ్లాష్ కార్డ్, మీ వ్యాలెట్ ఉంటే వ్యాలెట్లో పెట్టుకోవడము. సో దట్ టాప్ ఒక 10 థింగ్స్ దట్ యువర్ డిజైరింగ్, 10 థింగ్స్ దట్ యువర్ డిజైరింగ్. సో మీరు గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అయ్యే టైంలో యూ కెన్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫర్ దోస్, ఓకే మేనిఫెస్ట్ అయిపోయినట్లు ఆ ఫీల్తో, అప్పుడు అది స్పీడప్ అవుతుంది మేనిఫెస్టేషన్. సో దిస్ ఇస్ టార్గెటెడ్ అనుకోండి. మనం ఓపెన్ కూడా టార్గెటెడ్ ఉంటుంది కదా, కాన్వర్జేషనల్ ఓపెన్ ఆ టైప్లో ఇది టార్గెటెడ్. మీకు ఫస్ట్ ఇది అలవాటు అయితే ఇది చేస్తూ యూ కెన్ మీ డిజైర్స్ని మేనిఫెస్ట్ చేసేందుకు కూడా ద హాట్ మ్యాజిక్ అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిజైర్స్. ఓకే, అప్పుడు అంటే ఈరోజు నేను ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను, 1 వీక్ తర్వాత ఇంకొకటి ఆలోచిస్తున్నాను, ఇంకో కొత్త డిజైర్. దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. యూ షుడ్ హ్యావ్ వన్ వెరీ క్లియర్. అదే నేను పర్పస్ అనేది ఒక క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం. ఆ టైప్లో మనకు చాలా ఇది నాకు మేనిఫెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అటువంటి డిజైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే షుడ్ నాట్ బి కంటిన్యూస్లీ కన్సిస్టెంట్లీ చేంజింగ్. అది మీకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు రైట్ డౌన్, మేబీ మొబైల్ వాల్పేపర్ కావచ్చు, ఒక లిస్ట్ ఇన్ యువర్ పాకెట్ కావచ్చు. సో దట్ దానిని అప్లై చేస్తూ సుహాస్ని మ్యామ్. Sir, at the same time, can we visualize? ఎస్, అదే ఆ లిస్ట్ని విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇనీషియల్లీ జస్ట్ యూ షుడ్ బిగిన్ విత్ జస్ట్ gratitude, just normal gratitude, then shift towards your desires. Obviously, visualizing only. Okay. Okay, obviously visualizing and expressing thank you. This is absolute magic. ఎందుకంటే మామూలుగా మార్నింగ్ ఈ టైంలో ఇట్లా మనం డబ్ల్యూటీడీ కాల్లో కూర్చొనేసి వి డూ విజువలైజేషన్ అదంతా. ఇది మీరు రోజులో కూడా ఇది మొదలు పెట్టినారనుకోండి, you will be the one who will manifest things very sooner and faster compared to so many other people in the అంటే ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీస్లో. రోజులో కూడా చాలా సార్లు ప్రాక్టీసెస్ మొదలు పెడితే ఇట్స్ ఆల్ సైన్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. అంటే యు ఆర్ వెరీ ఫోకస్డ్, యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దెమ్ అండ్ యువర్ సిస్టమ్ విల్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు మేనిఫెస్ట్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో exactly. We'll do one thing. ఇప్పుడు 10 థింగ్స్ 10 డిజైర్స్ అని చెప్పాను కదా, 10 డిజైర్స్. అఫ్ కోర్స్ దాంట్లో చాలా విషయాలు మనం చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం, విజన్ బోర్డ్ అవన్నీ. ఒకసారి పేపర్ మీద పెట్టే ట్రై చేయండి ఇప్పుడు.
10 desires. No complications. Anything that you want to, you're desiring. It can be very small. It can be as small as going with your family on a very small vacation. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు, కుదరడం లేదు. చిన్న వెకేషన్, మేబీ గోవా ఆర్ మీ ఊరి దగ్గర ఏదో ఒక గుడికి కూడా అనుకోండి. అంటే మీరు అనుకోని జరగండి. అంత దగ్గర నుంచి మీరు అనుకునే ఏదో పెద్ద, సో ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు బి డ్రీమ్స్ సార్ అని మెసేజ్ పెట్టారు. యా, సి అందుకే నాకు డ్రీమ్ అనే పదం పెట్టిన వెంటంటే మీకు ఒకవేళ నేను అట్లా చెప్పేస్తే చాలా పెద్ద పెద్దవి ఏమైనా ఆలోచిస్తారేమో అని. ఏదైనా సరే ఇంతవరకు డిజైర్ చేస్తూ విచ్ యు ఆర్ నాట్ మేనిఫెస్టింగ్, ఇట్ కెన్ బి వెరీ స్మాల్. అందుకే 10 మంచి పెద్ద నెంబరే అది. యా,
Good. Just to understand, maybe let me see what you have written. Sir, Dr. Murli garu, anything, any one or two, just to understand. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Morning, Yeah. sir. ఉన్న డిజైర్స్ లో అంటే బేసిక్ డిజైర్స్ రాశాను యాక్చువల్ గా. అంటే ఒకటి కిడ్స్ ఇద్దరికి ఫస్ట్ అంటే ఒక సఫిషియెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి వాళ్ళ కెరీర్కి సంబంధించి, లైక్ స్టడీస్ కానీ అన్ని. ఎందుకంటే ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ ఆ లెవెల్కి రీచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి అది Okay. ఒకటి. రెండోది నా ఫ్యామిలీ అంటే ఇంక్లూడింగ్ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా అంటే మంచి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ని అవి అవన్నీ అందేలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, దానికి తగ్గట్టుగా రాసుకున్నాను ఒకటి. రెండోది వచ్చేసరికి అంటే నా లైబిలిటీస్ కానీ ఇట్లాంటివి అంటే జ్యూస్ ఇవి వీటికి కూడా వాటికి కావాల్సిన గోల్స్ తర్వాత స్టెప్స్ అవన్నీ ఒక నీట్ గా అవన్నీ ఒక ప్లాన్ చేసుకొని వాటికి తగ్గట్టుగా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అన్నట్లు అలా రాసుకున్నాను. Okay, thank you. Good. Okay. Manju, how about you? Any two? సార్ ఒకటి నా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ నంబర్ సార్, Mm. అండ్ నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు లైక్ న్యూ హోమ్ సార్ విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫారెన్ ట్రిప్ సార్. Mm. Okay. Good. Yeah, going forward, అంటే ఈ డిజైర్స్ అంటే దే షుడ్ నాట్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిక్వైర్డ్ ఉండే విధంగా ఉండకూడదు. జస్ట్ అంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా సింపుల్గా అనమాట, చక్కాని అంటే ఆ డిజైర్ ఆ లైన్ వచ్చిన వెంటనే మీరు ఆ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయే విధంగా. am I making sense? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒకటి డెట్ ఫ్రీ, అప్పులన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి, ఒక స్టేట్మెంట్ అంతే. ఐ బికమ్ డెట్ ఫ్రీ, నో డెట్స్, నో ఈఎంఐస్, అది ఏం అంటే ఐఎమ్ అఫర్మేషన్స్ రాస్తాం చూడండి, ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు వర్కింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఎ సైడ్ హసల్ సో దట్ అవన్నీ అవసరం లేదంటున్నా ఇక్కడ. యు జస్ట్ ఎండ్ స్టేట్. ఓకే, యా, అవి స్లోగా మీకు గ్రిప్ వస్తుంది. 10 డిజైర్స్, సో దట్ ఆ రోజులో యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ స్టేట్ అట్లీస్ట్ వన్స్, ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్. ఇందులో హెల్త్ది రాసుకోవచ్చు, సార్ చెప్పినట్టు, డాక్టర్ మురళి గారు చెప్పినట్టు కిడ్స్ది రాసుకోవచ్చు, మీ బిజినెస్ రాసుకోవచ్చు, ఆ బిజినెస్ని సంబంధించిన ఏదైనా నంబర్స్ ఉంటే నంబర్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మాకు అనుకోండి, దట్స్ అడ్వాంటేజ్. నేను మీకు చెప్పేది ప్లాట్ఫామ్, ఇందాక సార్ చెప్పారు ప్లాట్ఫామ్ మా కిడ్స్కి అనేసి. అక్కడ మాకు కొంచెం అంటే ఒక విధంగా కొంచెం బెటర్ క్లారిటీ ఏముంటుందంటే, ఇదే మా ప్లాట్ఫామ్, ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. అంటే నా కిడ్స్కి కూడా ఇదే ప్లాట్ఫామ్. ఐఎమ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ వరీడ్ అబౌట్ ఏమవుతుంది ఇంకొక 5 ఏళ్ళ తర్వాత, 10 ఏళ్ళ తర్వాత వాళ్ళ చదువులు అవి ఏమి ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే వీఆర్ బిల్డింగ్ అన్ అసెట్, వీఆర్ బిల్డింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్. అది వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విఘ్నత, అది వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తూ ఆ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కిల్స్ వస్తే they'll become part of the platform. ఎందుకంటే this is for the whole of it's a generational asset we are creating. ఓకే, సో అందుకే అవి మీరు ఎక్కువ అసోసియేట్ అయ్యే కొద్దీ, మీ గోల్స్ మీద క్లారిటీ వచ్చే కొద్దీ ఈ రాయడం చాలా సింప్లిఫై అయిపోతుంది మీకు. ఇందాక మంజు చెప్పారు ఓ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ నంబర్ అని, అట్లా ఒక నంబర్ ఉందని చాలా మందికి కూడా తెలీదు. అది మంజుకి మేము ట్రైన్ చేశాను.
there is a number. ఆ నంబర్ అచీవ్ చేస్తే FFN అంటారు, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ నంబర్. యాజ్ యు ఆర్ గెటింగ్ క్లోజర్ టు ద నంబర్, యు ఆర్ బికమింగ్ ఫైనాన్షియలీ ఫ్రీ అన్నట్టు. అసలు ఏంటి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్? వీఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. దేర్ ఇస్ ఎ నంబర్ దట్ డిసైడ్స్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్. అచీవింగ్ దట్ నంబర్. Okay, good. So let us get into health topic for today. Dr. Banu. Dr. Banu. Yes, sir. I'm unmuting you and making you the co-host. Good morning, sir. Good morning, sir. Hi, all. Good morning, everyone. Today I'm going to discuss about one of the most important and essential part of everybody's life in daily need. That is called daily plus capsules, means multivitamins, and other than multivitamins and multiminerals. Let me share my screen. Certainly. Yeah, one of the most important part of today health topic is multivitamins and multiminerals. So nowadays, so this is very, very important and essential because of each and every patient, every person have the multivitamin deficiency. So in that multivitamins, we have to cover 13 multivitamins and 11 minerals. Actually, most of the vitamins we already covered in before sessions, vitamin D and vitamin B. So remaining vitamins, what is the impact of all vitamins in human life and organs and other systems also, we have to discuss in detail today. And most common important related to the respiratory system also we have to discuss. And micronutrient supports respiratory health by strengthening immunity and reduce inflammation and protecting lungs from oxidative stress caused by pollution and infections. Most commonly nowadays, and smoking people also, it will be most common people are multivitamin deficiency is more. Now coming to the most of the vitamins are like two types. One is fat soluble and one is water soluble vitamins. ADEK is fat soluble vitamins and BC is water soluble vitamins. In this, vitamin D, C, A, E are the major role in the respiratory health. So enhance immunity, and these are the most commonly beneficial in asthma patients and TB, COPD patients. And vitamin C, it is a powerful antioxidant, and this is essential for smokers. Vitamin A is airway lining deficiency increases in the infections. So these are the different type of minerals also. It will major role in the daily life. Magnesium, it is a bronchodilator effect. It is helpful for asthma attacks. Nowadays, some of the cases we give magnesium sulfate injections also. So who needs more attention means malnourished children, elderly people, chronic lung disease ఉన్నవాళ్ళు, tuberculosis patients, smokers లో as per the respiratory multivitamin ఎవరికైతే deficiency ఉందో they must be taken.
And multivitamin minerals అనేవి not only for respiratory, it is impact on all type of systems. It will be more effect on nervous system and skeletal system and ophthalmic system, cardiovascular system, digestive system, immune system, and reproductive system, and urinary system. This what are the other vitamins and minerals effect on various systems అనేది we'll see in detail. The vitamin and mineral deficiency, why you may be sick. అంటే ఒక పర్సన్ అనే వాళ్ళు సిక్గా ఉండడం గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే విటమిన్ డెఫిషియన్సీ. మనం బ్రీఫ్గా చూసేటట్టయితే ఇండివిజువల్గా సిస్టమ్ మీద ఏ రకంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ఫుల్ మల్టీవిటమిన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. ఇంప్రూవ్డ్ బ్రెయిన్ పవర్ ఇన్ నర్వస్ సిస్టంలో దీస్ ఆర్ ద విటమిన్స్ ఈజ్ మేజర్ రోల్ ఇన్ బ్రెయిన్ పవర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా స్కిన్ in dermatological these are the vitamins biotin, vitamin A, C, E, D are the major role. And the cardiovascular system and in respiratory system we already discussed vitamin A, C, D, E, and liver meda how can it will be affect, and stronger immune system and bladder, kidney, renal function meda kuda ee rakanga effect chupistundi, ela impact chaste. అదేవిధంగా reproductive system, improved fertility meda ela avutundi. These are the vitamins, the major role in the different type of systems. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆర్థోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ మీద ఏ రకంగా, కొలెస్ట్రాల్ మీద ఏ రకంగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనేది క్లియర్గా ఈ డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. నౌ కమింగ్ టు ది అసలు మల్టీవిటమిన్స్ అంటే ఏంటి, అవి తగ్గిపోతే మన బాడీలో వచ్చే సైన్స్ అంటే మనం ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి మనకు మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉందా లేదా అనేది. దిస్ ఇస్ ద క్లియర్ టైర్డ్నెస్ అయిపోవడం, డైలీ మనం ఎంత ఫుడ్ తీసుకునే సరే టైర్డ్ అయిపోవడం, అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ అంటే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ, కొంచెం దూరం నడగగానే బ్రీతింగ్ ఆయాసం రావడం, అండ్ బ్రిటిల్ నైల్స్, జాయింట్ మజిల్ పెయిన్స్, అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ సిక్ అయిపోవడం, రిపీటెడ్గా మనం సిక్ అయిపోతూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ బ్రిటిల్ హెయిర్, numbness, tingling and dry eyes and blurred visions, swollen bleeding gums. మన డెంటల్ పరంగా కూడా ద బ్లీడింగ్ గమ్స్ విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల ఇటువంటి మేజర్గా మనకి సైన్స్ అనేవి మన బాడీలో వచ్చే చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని మనం ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేసుకొని మనం వీ కెన్ అప్రోచ్ హెల్త్ కోచ్ అండ్ అదర్ patterns also. These are the different type of vitamins impact on science in our body. Now coming to the recent studies, యాక్చువల్గా చూసేటట్టయితే మన మల్టీవిటమిన్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల దాని యొక్క యూజెస్ ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మన బాడీ మీద ఎలా పడుతుంది అనేది రీసెంట్గా ఉన్న స్టడీస్లో ద టేకింగ్ ఏ డైలీ మల్టీవిటమిన్ మైట్ స్లో సమ్ సైన్స్ ఆఫ్ బయాలజికల్ ఏజింగ్, ఏ న్యూ స్టడీ సజెస్ట్. అంటే మనం యొక్క బయాలజికల్ ఏజ్ని మనం ఏ రకంగా మన ఆ ఏజ్ని మల్టీవిటమిన్ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్గా అందులో చెప్పడం జరిగింది. అదే రీసెంట్గా మనకి వరల్డ్ టీబీ డే కూడా జరిగింది. సో March 24th ఇందులో వచ్చిన న్యూ అప్డేట్ ఏంటంటే ద లో విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ స్టాటస్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ హయ్యర్ ప్రివలెంట్ ఆఫ్ లేటెంట్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో లేటెంట్ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ యాక్టివ్, ఫర్దర్గా మనకి టీబీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేది దట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు యాక్టివ్ స్టేజ్. సో ఇది మోస్ట్ కామన్గా కిడ్స్లో కానీ ఎల్డర్లీ పీపుల్లో కానీ ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో. సో ఇట్ విల్ బి ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ latent TB infections. So in our government is very strict about control of TB. So this is the now government is suggesting every patient, every TB and risk patients అందరికి కూడా విటమిన్ మల్టీవిటమిన్ అన్ని కరెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అదేవిధంగా ఇన్ దట్ అమెరికన్ స్టడీస్లో అడల్ట్స్లో 1/3 ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ మనకి మల్టీవిటమిన్ యూసేజ్ అనేది చేయడం వల్ల దాని యొక్క హెల్దీ ఎలా ఉంది, అదేవిధంగా మార్టాలిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది క్లియర్గా కూడా ఈ స్టడీస్లో చూపించడం జరిగింది. సో కమింగ్ టు దిస్ మెయిన్ పార్ట్, ఇప్పుడు మనకు మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది. సో దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి,
మనం జనరల్గా ఈ మల్టీవిటమిన్స్ కానీ కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే మన డైలీ లైఫ్లో తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్ని ఫుడ్స్ని మనం యువర్ రెగ్యులర్ డైట్ మే నాట్ గివ్ యూ ఆల్ ద నీడెడ్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇన్సూరింగ్ ఇంటేక్ ఇన్ రికమెండెడ్ క్వాంటిటీస్ మే బీ హార్డ్. అంటే ఇన్ని ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకు మల్టీవిటమిన్ వన్ డే కావాల్సినటువంటి ప్రాపర్గా మనకి డోస్ అనేది రావడానికి ఇంత డైలీ సప్లిమెంట్స్ అనేది ఫుడ్ డైట్ పరంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో పర్ డేకి 16 బనానాస్ ఆఫ్ బయోటిన్ రావాలంటే ప్రాపర్ డోసెస్లో 16 బనానాస్ అండ్ మనం డైలీ తీసుకునే 7 eggs ఫర్ ద విటమిన్ B2 అండ్ సాల్మన్ ఫిష్ విటమిన్ D, 2/3 కప్ ఆఫ్ మిల్క్ ఫర్ కాల్షియం. ఇంత మేజర్ పార్ట్ అనేది వన్ డేలో తీసుకోవడం అనేది చాలా వరకు అందరికీ కూడా చాలా వరకు డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికీ ఒక ప్రాపర్ సొల్యూషన్లో స్మార్ట్ వేలో ఒక డైలీ క్యాప్సిల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దిస్ డైలీ క్యాప్సిల్, డైలీ ప్లస్ క్యాప్సిల్ అనేది లో మనకి 13 విటమిన్స్ అండ్ 11 మినరల్స్ అనేది ప్రాపర్ డోస్లో కవర్ అవుతుంది. సో ఈ డైలీ క్యాప్సిల్కి డైలీ ప్లస్ క్యాప్సిల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మార్నింగ్ నరేన్ సార్ ఆల్రెడీ చెప్పిన డిస్కషన్లో స్ట్రెస్ హార్మోన్ నోవేడేస్ ప్రతి పర్సన్ కూడా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద కార్టిసోల్ లెవెల్స్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ అనేది విల్ బి మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ లైఫ్ స్టైల్. సో స్ట్రెస్ని రిలీవ్ చేయడానికి స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కోసం నో యాడింగ్ టు ది డైలీ క్యాప్సిల్ ఈజ్ గోటుకోలా హెబ్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీ సిస్టమ్ అంతా కూడా స్ట్రెస్ కంట్రోల్ అవ్వడం వలన ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ other organs, every system it will be in control. So say hello to the new Nutralite Daily Plus. In the daily capsule ki Daily Plus ki ఏంటి difference ఉంటుంది? This is Daily Plus is packed with the goodness of Gotukola herbs and 24 vitamins, means 30 vitamins and 11 minerals. 3 herbs, purple carrot, isabella cherry and elderberry. These are the herbs adding to this daily capsule. Now it will be turned into this Daily Plus. Daily Plus means these 4 herbs are added. So it's time to switch to the Plus Life. With these more useful ingredients, these are supporting to the stress management and energy levels and mental performance and immunity and in the especially Gotukola, this is the herb is for the stress management. So now this is switched to the Plus Life today. The one of the most important ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఒక స్టోరీ ఏంటంటే మన పేషెంట్స్ హాస్పిటల్లో చూసుకునేటట్టయితే ఎవరి పేషెంట్లో వచ్చినా సరే మన మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. పేషెంట్ కమ్ విత్ సిక్ లుక్, వీ కెన్ ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ మల్టీవిటమిన్ డెఫిషియన్సీ. సో మనం చూసినట్టయితే పేషెంట్ అడ్మిట్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ దట్ యాంటీబయాటిక్ కానీ ప్రాపర్ అయిపోయి నెక్స్ట్ లెవెల్లో మల్టీవిటమిన్ ఇంజెక్షన్ అనేది కంపల్సరీగా వీ కెన్ యాడెడ్. మనం చూసే ఉంటారు హాస్పిటల్లో ఒక 500 ml NS బాటిల్లో ఎల్లో కలర్గా ఉంటుంది. ఆ ఎల్లో కలర్ ఇంజెక్షనే మల్టీవిటమిన్ ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది. సో అది మార్నింగ్ పెడితే అది ఈవినింగ్ వరకు అలా వెళ్తూ ఉంటుంది, డ్రాప్ బై డ్రాప్ వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి కవర్ డెఫిసిట్ ఇన్ త్రూ మల్టీవిటమిన్. So this is more essential in every life in daily. So this is the best option to the take smartly with Nutralite Daily Plus capsule. Now I am also using Daily Plus capsule. This is very most beneficial to the everyone. So from today onwards, if possible to get Daily Plus. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. And yes, నేను నిన్న మీటింగ్లో I spoke about one meeting that we did on Sunday. I think today is Tuesday. Yeah, Sunday మేము ఒక మీట్ చేసాము with vision of 18 months. Actually, సమ్ ఆఫ్ యూ నాకు ఆ తర్వాత చాలామంది మెసేజ్ పెట్టారు దట్ చాలామంది అంటే చాలామంది కాదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ యూ మెసేజ్ మీ సేయింగ్ దట్ వీ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ అన్ ఇన్వైట్ అని. యాక్చువల్లీ దట్ వాజ్
I sent the message to the accountability partners అన్నమాట. అంటే మీరు పిక్ చేసుకోండి. బికాస్ సి ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. WTD అనేది ఇట్స్ ఎ మార్నింగ్ కమ్యూనిటీ వేర్ వి కనెక్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్, practice some methods which can benefit our life spiritually, mentally, physically, and also financially, with a connection to concept called prototype, in which this Neutralite, nutrition, these are all involved along with the practices. So ఆ తర్వాత there will be no connection. 5 to 6 we connect. As your community size grows going forward, you will also grow in your business. You will be building ఆ కాన్సెప్ట్స్ మెల్లగా, అంటే కొంతమందికి అర్థమై ఉంటుంది. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, అందుకే మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పాను. యాజ్ ద కమ్యూనిటీ గ్రోస్, యువర్ అసెట్ గ్రోస్. బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ యువర్ కాల్, WTDలో మార్నింగ్ కాల్లో ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది, లైక్ దే ఆల్సో టోల్డ్ దట్ మాకు చాలా we want to grow even faster. We keep I mean, we have a lot of time in our life, so can we do something more? How can we manifest faster? అసలు మాకు ఇన్కమ్ పరంగా క్లారిటీ రావడం లేదు. మనీ అనే వాళ్ళకి నేను కొంతమందిని మీ అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్స్ చెప్పి లెట్ దెమ్ నో దట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ నెక్స్ట్ 18 monthsకి అనదర్ ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యేందుకు. అంటే ఒక లీడర్షిప్, ఆర్గనైజేషన్, ఫైనాన్సెస్, ఇందాక అబ్బాయికి మంజుకి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ నంబర్ అని చెప్పాను నేను, అది ఇట్లాంటి మెథడ్స్ 1-2 hours ఎక్స్ట్రాగా కనెక్ట్ అయ్యేందుకు ఒక టీంతో మాట్లాడామన్నమాట. సో ఎవరికైనా ఆ రికార్డింగ్ కాల్స్ ఉంటే కూడా యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ మీ నో, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. Morning 5 to 6, happily you can attend and continue. But if somebody wants that catalyst అంటాం చూడండి, ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు చాలా త్వరగా దాన్ని ఫినిష్ చేసేందుకు యాడ్ చేస్తాం, అట్లా వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మిస్డ్ ఇట్ బై ఎనీ ఛాన్స్, యూ డింట్ రిసీవ్ ఇట్, you can just ping me. I will share a recording. You can watch. ఆ తర్వాత you can take a call if you want to be a part. Because whole of month, April month అంతా నేను ఆ పార్ట్నర్స్తో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి ఈవినింగ్స్ ఒక 1-2 hours అర్థం చేసుకొని వాళ్ళకి క్లారిటీ పెంచి మే నుంచి అది బిగిన్ చేస్తామనేసి. దట్ మిషన్ 18 months, నెక్స్ట్ 18 monthsకి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎ లిటిల్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ WTD, అంటే వర్కింగ్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ యువర్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకే, సో డోంట్ ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు దిస్. మీకు చెక్ చేయాలంటే అది ఒకసారి చూడండి వీడియో. ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్, దెన్ యూ కెన్ be a part of that. Okay, I think again it's 6 o'clock, no dance today also. Okay, thank you and have a great day ahead.